بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اسد حسین القاسمی۔ اس سے پہلے میں نے اردو سے متعلق 2 پروگرام پیش کیا تھا، جس میں نے حروف تہجی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ہمارے اردو کے کچھ کرم فرماؤں نے اس سلسلے میں مشورہ دیا کہ استاد آپ صرف گنتی بتا دیتے ہیں، حروف لکھ کر نہیں بتاتے کہ کون کون سے حروف کس کس زبان سے اردو میں لیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مجھے موقع نہیں مل سکا 1 ہفتہ کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پوری شکل پیش کر سکوں۔ آج میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں پورے طور پر وہ سارے حروف بورڈ پر لکھ کر آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ تو میں نے پہلے آپ لوگوں کو جو بتایا تھا کہ اردو میں مکمل 51 حروف تہجی استعمال کرتے ہیں۔ 51 حروف تہجی میں سے 37 حروف تہجی مفرد ہیں اور 14 حروف تہجی مرکب ہیں۔ مرکب کی بات ہم بعد میں کریں گے، ابھی ہم صرف مفرد کی بات کرتے ہیں۔ مفرد حروف تہجی 37 ہیں۔ ان 37 میں سے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 37 میں سے عربی کے حروف تجوید کے قاعدے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 28 حروف ہیں، ورنہ حقیقت میں جب حروف پڑھاتے ہیں ہم بچوں کو تو 29 حروف پڑھاتے ہیں، کیونکہ اہل تجوید حمزہ اور الف کو ایک شمار کرتے ہیں، لیکن جب کتاب میں بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں تو حمزہ اور الف دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھاتے ہیں، تو اس اعتبار سے حروف کی تعداد 29 ہو جاتی ہے۔ میں ابھی آپ کو بورڈ پر لکھ کر یہ سب دکھاؤں گا۔ آگے اردو میں، چونکہ اردو ایک غیر عربی زبان ہے، اردو ایک بھارت میں جنمی زبان ہے، یہاں پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہاں کے بہت سارے حروف اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو کون کون سی زبان سے کون کون سا حرف لیا گیا ہے، میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 29 حروف عربی سے لیے گئے ہیں، الف سے لے کر یا تک، وہ ابھی بورڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ 5 حروف جو ہیں وہ فارسی سے لیے گئے ہیں۔ ان 5 حروف میں سے پا، چا، زا جو 3 نقطے والا زا ہے، زا، گاف اور یا والا بولے تو سادہ یا عربی نہیں بلکہ یہ فارسی سے آیا ہے۔ یا معروف عربی میں موجود ہے لیکن یا مجہول عربی میں نہیں ہے۔ یا مجہول اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ اردو میں فارسی سے آیا ہے۔ جی، باقی 3 حروف ایسے ہیں جو ہم ہندی سے لیتے ہیں، ہندی سے بولیے تو ہمارے بھارت کی زبان سے لیا گیا ہے، جیسے پا، ڈا، ڑا، پا نہیں ٹا، ٹا، ڈا، ڑا، وہ سب مل کر کے مکمل 37 حروف ہوتے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کو بورڈ پر لکھے ہوئے حروف الف سے لے کر یا تک عربی، فارسی اور ہندی سے جو لیے گئے ہیں اردو میں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ عربی کے حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک، یہ عربی کے حروف ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، دال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ،
या। ये हरूफ अरबी से आए हैं उर्दू में। इसकी गिनती आप लिख करके देखिए, अगर हमजा को निकाल देते हैं तो 28 हरूफ होते हैं और हमजा को शामिल करते हैं तो 29 हरूफ होते हैं। अरबी कायदे के तजवीद कायदे के मुताबिक अलिफ और हमजा एक है, लेकिन उर्दू में दोनों की अपनी अपनी हकीकत है, इसलिए दोनों को अलग अलग शुमार किया जाता है। ये 29 हरूफ हैं, ये 29 हरूफ हैं जो अरबी से लिए गए। अब आइए फारसी हरूफ से लेते हैं। फारसी से पा, चा, जा, गाफ और ये 1 2 3 4 5 हरूफ हैं। ये 5 हरूफ लिए गए फारसी से, ये 5 हरूफ फारसी से लिए गए, इसको भी उर्दू में शामिल करते हैं। उसके बाद हिंदी से लिए गए टा, डा, ला। तो अब इसको भी अगर यहाँ मिलाएं 3 हरूफ को, तो अब 3 और 5 8 हुए, और 8 और 29 को मिलाए तो 37 होते हैं। ये 37 हरूफ हम उर्दू वाले हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल करते हैं। यही हरूफ बा के बाद बा का नंबर आता है, ता के बाद टा का नंबर आता है, उसके बाद जीम के बाद चा का नंबर आता है, और दाल के बाद डाल का नंबर आता है, रा के बाद रा का नंबर आता है, ये जा के बाद फारसी के ये 3 नुक्ते वाले जा का नंबर आता है, काफ के बाद गाफ का नंबर आता है, ये या के बाद इस ये का नंबर आता है। इस तरह मुकम्मल मिल करके उर्दू में 37 हरूफ तहज्जी होते हैं। इन 37 हरूफ तहज्जी को उर्दू वाले उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे इसके दलाइल क्या हैं, इसके दलाइल क्या हैं? तो उस दलाइल के बारे में मुख्तसर सी एक बात आपको ये बता दूं कि जब आप उर्दू की बड़ी बड़ी किताबों को खंगालेंगे तो उस वक्त में आपको समझ में आएगा। एक तो यही दलील है जो हमने आपको बताया कि इतने हरूफ अरबी से आए, इतने हरूफ फारसी से आए, इतने हरूफ हिंदी से आए, ये खुद एक दलील है। उसके अलावा भी जब हरूफ को मिलाने की बात हम पढ़ते हैं तो हरूफ के मिलाने की बात में बाज़ हर्फ ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ से हर्फ मिलते हैं। इस तरह से मैं आपको सिर्फ बोलूं तो आपको थोड़ी सी समझ में परेशानी होगी, इसलिए मैं इन हरूफ को हटा करके मैं यहाँ आपको लिख कर बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा आसानी के साथ। देखिए यहाँ ये बा और ता और इस तरह के बहुत सारे हरूफ हैं। ये ऐसे हर्फ हैं इसमें दोनों तरफ से हरूफ मिलते हैं। जैसे मैं कबाब लिखूं तो ये बा में काफ भी दाएं तरफ से मिला और बाएं तरफ से अलिफ भी मिल गया। तो ये बा ऐसा हर्फ है जिसको मुरक्कब तरफैन कहते हैं, यानी दोनों तरफ से मिला सकते हैं हरूफ को। ऐसे हरूफ की तादाद अलग है। उसके बाद कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसको सिर्फ एक तरफ से मिला सकते हैं, साबिक से मिला सकते हैं। साबिक से मिलाने वाले हर्फ जैसे दाल, दाल, दाल के जितने कबील के अल्फाज हैं, दाल, 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 ये सारे हरूफ सिर्फ साबिक से मिलते हैं। यानी दाल में अगर आपको मिलाना है तो बा, दाल, बद ऐसा मिला सकते हैं। दाल के लाहिक से नहीं मिलते हैं हरूफ जी। तो इस तरह के कुछ हरूफ हैं और कुछ तरकीब लाहिक के हरूफ हैं जो सिर्फ पीछे से मिलते हैं, आगे से नहीं मिलते हैं। वो एक हर्फ है हमजा। हमजा लिखा जाता है। हमजा को हमेशा लिखने के लिए एक स्टैंड चाहिए। उर्दू जबान में हमजा अकेला नहीं लिखा जाता। मिसाल के तौर पर अरबी में लिखते हैं दवाउन, यहाँ हमजा अकेला लिखा गया है, लेकिन यही लफ्ज जब हम उर्दू में लिखेंगे तो हम या तो लिखेंगे दवा, हमजा गायब हो जाएगा।